క్షీరాబ్ధి కన్యకకు శ్రీ మహాలక్ష్మికి నీరజాలయమునకు నీరాజనం నీరాజనం. Fun fact, planet Earth is over 4.5 billion years old and mankind about 1,40,000 years old. Let me put that into perspective. If you condense the Earth's lifespan into 24 hours, that is one full day, we have been on this planet for, drum roll please, 3 seconds. And look what we've done. Yes, we have split the atom, built clever machines that navigate the universe in search of new homes, but at the same time, these atoms that we have split created nuclear warfare, and our quest to explore the galaxy rejects and neglects the home that we have now. We willingly covered our ears to Mother Nature's screams and closed our eyes to all her help-wanted signs. When we know that every action has an equal and opposite reaction, we should not be so shocked when we see storms that are stronger than before, or more drought, hurricanes and wildfires than ever before, because there is more pollution than ever before, more carbon and more trees cut down than ever before. At a record pace, we have increased the extinction of animals by 1,000 times the normal rate. What a feat! In the next 10 to 100 years, every beloved animal in children's books is predicted to go extinct. Lions, gone. Rhinos, gone. Tigers, gorillas, elephants, polar bears, gone. In just 3 seconds. In an existence equivalent to a blink of an eye, species that have been here longer than us will be gone because of us. The real crisis is not global warming, environmental degradation, or animal abuse. It is us. These problems, these symptoms, they're because of us, byproducts of us. Our inner reflections and loss of connection has created this misdirection. We have forgotten that everything contributes to the creation or destruction of Mother Nature. It is our duty to protect Mother Nature from those who refuse to see her beauty. Call me crazy, but I believe that we still have the right to eat food that is safe, drink water that is clean, and breathe air that is pure and free of toxins. And these are natural rights, not things that can be bargained for. We owe it to our future generations to give them a planet worth fighting for. See, it is said that something as small as the flutter of a butterfly's wings can cause a typhoon halfway across the world. But imagine when enough people come together, we too will make waves and wash the world into a new era filled with love, connection, freedom for all, without oppression. But it is up to you. Yes, you who is watching this video right now to make an effort, because time is of the essence and only together can we make it to the 4th second. Flash forward, this is year 2020. We fell asleep in one world and woke up in another. Suddenly, Disney is out of magic. Paris is no longer romantic. New York does not wake up anymore. The Chinese wall is no longer a fortress, and Mecca, it's empty. Hugs and kisses suddenly become weapons, and not visiting our near ones becomes an act of love. Suddenly, you realize that power, money, fame, or beauty are worthless and cannot get you the oxygen that you're fighting for. The world continues its life, and it is beautiful since it has now put humans in cages. Wait, what is this? What's happening? I think we're being hacked. Hello, Earthlings. This is Planet Earth. I have a message for you. You are not a necessity. The air, earth, water, and sky without you are all fine. When you come back, remember that you are my guests, not my masters.
भड़ी 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 रहा भड़ी साहो रे बाहुबली भड़ी 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 रहा भड़ी साहो रे बाहुबली जय हारदिनी के पट्टाली पट्टाली गगनाले छत्र पट्टाली जननी दीक्षा अचलम् ई कोडुके कवचम् इप्पुडा अम्मकी अम्मायिनुंदुका पुलकरिंचिंदिगा ఈ క్షణం तोम धीरा ना 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 धीरा धीरा ना तोम धीरा ना 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 धीरा धीरा ना दोम धीरा ना दोम धीरा ना धीरा धीरा ना ना तोम धीरा ना 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 धीरा धीरा ना तोम धीरा ना 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 धीरा धीरा ना ప్రణామం 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 ప్రభాత సూర్యుడికి ప్రణామం 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 సమస్త ప్రకృతికి ప్రణామం ప్రమోదం 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 ప్రతి సృష్టి చిత్ర ప్రమోదం ప్రయాణం 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 విశ్వంతో మమేకం ప్రయాణం ఓం ధీరా నా 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 ధీరా ధీరా నా ఓం ధీరా నా 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 ధీరా ధీరా నా ఓం ధీరా నా ఓం ధీరా నా ధీరా ధీరా నా నా మన చిరునవ్వులే పూలు నిట్టూర్పులే తడి మేఘాలు
హృదయమే గగనం రుధిరమే సంద్రం ఆసే పచ్చదనం మారే ఋతువుల వర్ణం మన మనసుల భావోద్వేగం సరిగా చూస్తే ప్రకృతి మొత్తం మనలో ప్రతిబింబం నువ్వెంత నేనెంత రవ్వంత ఎన్నో ఏళ్ళది సృష్టి చరిత అనుభవమేద చెంది కొండంత తన అడుగుల్లో అడుగేసి వెళదాం జన్మంతా ప్రణామం 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 ప్రభాత సూర్యుడికి ప్రణామం 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 సమస్త ప్రకృతికి ప్రణామం ఎవడికి సొంతమిదంతా ఇది ఎవ్వడు నాటిన పంట ఎవడికి వాడు నాదే హక్కని చెయ్యేస్తే ఎట్ట తరముల నాటికతంతా మన తదుపరి మిగలాలంట కదపక చెరపక పదికాలాలిది కాపాడాలంట ప్రేమించే పెద్దమ్మే ఈ విశ్వం ఇష్టంగా గుండెకు హత్తుకుందా కన్నెర్రై కన్నీరై ఓ కొంచెం తల్లడిల్లిందో ఈ తల్లి ఏ ఒక్కరు మిగలం ప్రణామం 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 ప్రభాత సూర్యుడికి ప్రణామం 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 సమస్త ప్రకృతికి ప్రణామం Then you wait just to you don't stop. Ship వచ్చి నిన్ను సేవ్ చేస్తా. Then you swimming చేయడం you don't stop. Don't stop till you get enough. Don't stop till you get enough. Hey, don't stop till you get enough. Don't stop till you get enough. Hey. అని అనుకోని వాళ్లకు తెలీదు నువ్వు ఒక బంతివని వాళ్ళు నిన్ను నరికేస్తామని అనుకోని వాళ్లకు తెలీదు నువ్వు ఒక నీటి ధారవని వాళ్ళు నిన్ను పాతేశామని
ఓ జల జల కురిసే వర్షం అంటే ఇష్టం అంటావు, తీరా వర్షం వస్తే గొడుగే అడ్డం పెట్టుకుంటావు. నులి నులి వెచ్చని ఎండలు ఎంతో ఇష్టం అంటావు, తీరా ఎండలు కాస్తే నీడల కోసం పరుగులు తీస్తావు. గలగల వీచే విందంటేనే ఇష్టం అంటావు, మరి వింటే వస్తే విండోస్ అన్ని మూసుకుంటావు. లైఫ్ అంటే ఇష్టం అంటూనే కష్టానికి కన్నీరవుతావా, ఎదురీతకు వెనకడుగేస్తావా. Don't stop till you get enough. Don't stop till you get enough. Hey, don't stop till you get enough. Don't stop till you get enough. Hey. నీ పయనం ఎక్కడికో నీకు తెలియాలిగా, ఏ సమరం ఎవ్వరితో తేల్చుకో ముందుగా. చలోరే చలోరే చల్ చలోరే చలోరే చల్ చలోరే చలోరే చల్ చల్ చలోరే చలోరే చల్ చలోరే చలోరే చల్ చలోరే చలోరే చల్ చల్. చంపనిదే బతకవని బతికేందుకు చంపమని, నమ్మించే అడివిని అడిగేం లాభం బతికే దారిటని. చలోరే చలోరే చల్ చలోరే చలోరే చల్ చలోరే చలోరే చల్ చల్. సంహారం సహజమని సహవాసం స్వప్నమని, తర్కించే తెలివికి తెలిసే నా తానే తన శత్రువని. చలోరే చలోరే చల్ చలోరే చలోరే చల్ చలోరే చలోరే చల్ చల్. ముఖ్యంగా ఈరోజు వర్షాలు రాకపోవడం కారణం చెట్లే అందరూ చెప్తున్నారు. అదేవిధంగా యూత్లో ఈ మార్పు రావడం ముఖ్య విశేషము. రెండోది, ఎక్కడ చూసిన చెరువులు పారిశుద్ధ్యం లేకుండా చాలా నీళ్ళంతా కలుషితం అయిపోతుంది, చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నాము. ఈరోజు మీరు చేసినటువంటి ఈ యొక్క కార్యక్రమం చాలా విశేషమైంది. అదేవిధంగా ముందుటి కూడా ఈ చెట్లు కాపాడే బాధ్యత మందే. ఎవరైనా నాటారో వాళ్ళదే కాదు, అందరిది కూడా. ఫ్యూచర్లో ఇప్పుడు చాలా వరకు మనం చెట్లు తీసేస్తున్నారు. ఎక్కడ చూసినా రోడ్లలో కొన్ని లక్షల చెట్లు మొక్కలు నాశనం చేశారు. అది లేకుండా ఫ్యూచర్లో దీన్ని కాపాడేదానికి కొత్త టెక్నాలజీ ఏదైతే వచ్చిందో, రోడ్డుకు అడ్డం వచ్చినప్పుడు తీసి వేరే చోట్ల నాటే ప్రక్రియ ఏదైతే ఉందో కొత్త టెక్నాలజీ, దాన్ని యూజ్ చేసుకుంటే బాగుంటుంది. యూత్ అది ముఖ్యంగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన ప్రతి ఊరు మంది అనేటువంటి భావంతో ఈ చెట్లు ప్రతి ఊరు కాపాడాలి. స్వచ్ఛమైన గాలి ముఖ్యం కాబట్టి కలుషితం అయిపోయిన దానికి ఈ చెట్లు చాలా ఉపయోగపడుతుంది. మీరు చేస్తున్నటువంటి పని చాలా అద్భుతమైనటువంటి పని. ఇది ముందుకు ఇలాగే కొనసాగాలి. అందరూ కూడా ఈ పనిని ఆదర్శంగా తీసుకుని చేయాలి. చాలా సంతోషం. ఈ దావలో వెళ్ళొస్తుంటే నాకు అనిపించింది 2-3 తూర్లు కూడా చాలా బాగుంది చెట్లు. ఇది పెద్ద చెట్లు కావాలి. ఇంకోటి పూర్వం అంతా కూడా మంచి మంచి పండ్ల చెట్లు ఉండేది. ఇప్పుడు మనకు ఈ చెట్లను చూసి అనిపిస్తుంది నేరేడు చెట్లు చాలా అద్భుతంగా నాటారు కాబట్టి ఇదంతా కూడా బాగా పెంపైతే ఈ మన కోతులు ఎక్కువైపోయి ఊర్లో రాకుండా అవుట్లో ఉంటాయి కోతులు కూడా, ఊర్లో రాకుండా ఉంటాయి. ఇటువంటి చాలా ఉన్న ఆప్షన్స్ మనకు చెట్లలో. దాని నుంచి అందరూ కాపాడుకోవాలి, అందరూ బాగుండాలి. సర్వేజన చెప్తున్నాం. ఓకే నా ఇంతకు ముందు మీరు ఈ రోడ్లో పొయ్యి వస్తా అంటారు కదా, ఇడంతా చెత్త చెదారం ఉండే, చెరువుల్లో డంపింగ్ ఉండే. ముందుకి ఇప్పుడు తేడా ఏముంది, ఎట్లుంది చెప్పిన? ఇప్పుడు దాదాపు 1 నెల రోజులుగా పిల్లోళ్ళు యూత్ అంటారు కదా, పిల్లలు చిన్నపిల్లలు ఎంగేజ్ పిల్లోళ్ళు చాలా మంచి పని చేసినారు. పట్టపల్లి కొత్తూరు గ్రామం మధ్యలో దారి గురించి కానీ చెరువు గురించి కానీ చాలా మంచి పని చేసినారు. చెట్టు నాటడం అయితేనేమి, రోడ్డు పక్కంటి మట్టి తొలడం అయితేనేమి, ఇక్కడంతా అయితే మేము నడుచుకొని పోయేదానికి ఇబ్బంది పడతా ఉంటుంది. ఒకరికొకరు 2-3 పోవాలంటే చాలా ఇబ్బంది పడతా ఉంటుంది. 2 వీలర్లు కానీ ఆటోలు కానీ వస్తే మేము అట్లే నిలబడుకుంటాం ఉంటుంది. కానీ ఇప్పుడు 2 బండ్లకు పోయినా 4 బండ్లు పోయినా సంతోషంగా ఉంది. రోడ్డు బాగు చేసినారు, చెట్లు పెట్టినారు. చెరువులో కలుపు చెట్లు అవి ఇవి గొబ్బు చెట్లు కంపు చెట్లు అన్నీ తీసేసి శుద్ధం చేసినారు. చాలా సంతోషమైన పని చేసినారు. గలీజ్గా పారేడకి లేకుండా ఉండే విస్తీర్ణంగా బొండ్లు వస్తే కూడా ఎక్కడైతే అక్కడ వదుక్కోవచ్చు, పోవచ్చు, రావచ్చు. బాగుంది. ఇలాంటి పనులు చేస్తున్నందుకు పట్రపల్లి యూత్కు ఒక ఆదర్శంగా తీసుకొని వేరే వీకోట గ్రామ పంచాయతీలో వీకోట మండల ఉండే పల్లెల్లో కూడా ఒకసారి వచ్చి పట్రపల్లిని విజిట్ చేసి
చెట్లు ఎలా పెంచినారు, దానికి ఎలా కాపుదారి చేసినారు, చెరువుని ఏ రకంగా అభివృద్ధి చేసినారు, చెట్లు చెదారము లేకుండా చూసేదానికి అందంగా. ఎందుకంటే చెరువును మనం ఇప్పుడు కాపాడుకుంటేనే భవిష్యత్తులో ఉండే వాళ్ళకి మనం ఒక ఆస్తి ఇచ్చినట్లయితుంది. కాబట్టి వీకోట మండలం ఉండే ప్రజలు, గ్రామ పంచాయతీలో ఉండే వీళ్ళు కూడా వచ్చి, ప్రతి ఒక్కరు అధికారులు కూడా, గవర్నమెంట్ అధికారులు కూడా వచ్చి ఒకసారి విజిట్ చేయండి. ఎలా చేసినారు ఏమి, వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేయండి దయచేసి అధికారులు. ఎవరో నాటి ఏమో చేసి అనుకుంటే కాదు, వాళ్ళకి ఇంకా మనం పుషప్ ఇవ్వాలి, వాళ్ళు ఇంకా ఎన్నో చేస్తారు. వీళ్ళని ఆదర్శంగా తీసుకొని ప్రతి గ్రామంలోనూ ఎవరో వస్తారు ఏదో చేస్తారు అనే బదులు గ్రామస్తులందరూ ఈ విధంగా చేసుకుంటే పల్లెలు ఎంతో అభివృద్ధి చెందుతాయి, పర్యావరణాన్ని ఎంతో రక్షిస్తాము, ఎంతో ప్రజలు కూడా ఆనందంగా ఉంటారు. ఇప్పుడు లాక్డౌన్ పీరియడ్, ప్రజలు కూడా కొంచెము పని పాట తక్కువగా ఉంటుంది. ఇలాంటి దానికి ఒక 1 hour కేటాయిస్తే మీకు కూడా ఒక సంతృప్తి ఉంటుంది. ఒక చెట్టు నాటినామనుకో, దావలో పొయ్యి వచ్చేటప్పుడు మీ సూప్ కంపల్సరీ ఈ చెట్టు నేను నాటినాను అనే ఒక ఆనందం కూడా కలుగుతుంది. కాబట్టి చెట్లు నాటండి, పర్యావరణం రక్షించండి, చెరువులను కాపాడండి, నీరుని చేయండి అందరికీ కోరుకుంటూ. వావ్, దట్ ఈస్ ద వర్డ్ ఐ కెన్ యూస్. చాలా మంచి పని చేశారు. మాకి ఊహల్లో కూడా అందని ఇలాంటి ఆలోచన మీకు తట్టినందుకు చాలా 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 సంతోషంగా ఉంది. మీరు మన కుటుంబాన్ని పేరు ఎక్కడికో తీసుకెళ్ళారు. మనము నేచర్ని ఇగ్నోర్ చేస్తున్నాం అన్నమాట. ఇగ్నోర్ చేస్తుంటే ఏమవుతుంది, అది ప్రకృతి పైన దాని ప్రభావం చూపిస్తుంది. ఏ విధంగా చూపిస్తుంది? మనకు వాటర్ లేదు, వర్షాలు లేవు, ఎండలు విపరీతంగా పడిపోతున్నాయి. ఇదంతా కారణం ఏంటి? మన చుట్టుపక్కన ప్రశాంత వాతావరణం లేదు. ప్రశాంతత వాతావరణం అంటే ఏమి? పచ్చదనం ఎక్కడుంది అని లేకుండా చేసినాం పల్లెలు. ఇప్పుడు మీరు ఆ పచ్చదనాన్ని మళ్ళీ లైవ్లో తెచ్చుకొచ్చి ఎంత బ్యూటిఫికేషన్ చేసి, ఆ రెస్పాన్సిబిలిటీ అనేది గవర్నమెంట్కి వదిలేయకుండా మనం కూడా ఎందుకు కాంట్రిబ్యూట్ చేయకూడదు, గవర్నమెంటే ఎందుకు చేయాలి లేదా ఇంకొకరే ఎందుకు చేయాలి అని ఆలోచన తట్టింది చూడండి. అదే దట్స్ ఇట్స్ అండ్ ఫ్యాక్ట్స్ ఆఫ్ ది కేస్. ఓకే, బ్యూటిఫుల్గా చేసినారు. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఐ ఫెల్ట్ ఏమనంటే ఒక రకంగా అరే నేను అక్కడ లేకుండా పోయినానే, నేను కూడా పాలు పంచుకుంటే బాగుంది అనిపించింది అనమాట. గుడ్, యు ఆల్ హావ్ డన్ ఎక్సలెంట్ వర్క్. ఈ చుట్టుపక్కల గ్రామాలకు కూడా ఐ సా సమ్ వీడియోస్ వేర్ యు ఆర్ బీయింగ్ ఇన్స్పైర్డ్. దట్స్ అ గ్రేట్ న్యూస్. Keep it up. Hope the small contributions of our family towards the society will go a long way in motivating and dragging others also into this culture. మన చుట్టుపక్కల గ్రామాలు కూడా ఇది ఫాలో అయితే ఇంకా మనకు చాలా వరకు ఈ వీకోట మండలు కొద్దిగా ఎడారి అనేది కాన్సెప్ట్ పోయి వీ విల్ బీ రోల్ మోడల్ ఫర్ అదర్స్ అనే దాని స్థాయికి తీసుకొచ్చినారు మీరు. మా డబ్బుల కోసం ఆలోచించకుండా, ఎవరు ఇచ్చినారా లేదా అనుకుని ఆలోచించకుండా, స్వయం కృషితో వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, మీరు పట్టుదలతో రేయింబౌగలు మార్నింగ్ ఏదో డ్యూటీకి, మేము ఆఫీసులకు డ్యూటీకి పోయినట్లు అక్కడ ప్రత్యక్షమై పోస్ట్ చేస్తుంటే మాకు మోటివేషన్ అనమాట. మాకు మోటివేషన్ ఎందుకంటే అదే మనం లేము, అక్కడ లేమే, మనం కూడా అక్కడ ఉంటే బాగుండేదే అని అనిపించేటట్లు చేసినారు మీరు. కీప్ ఇట్ అప్. గుడ్ థింగ్, గుడ్ కాజ్. యూ ట్రూలీ కార్పొరేట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అనేది కంపెనీలకే కాదు, ప్రతి ఒక్కరిలోనూ అది రావాలి, ప్రతి మనిషిలోనూ అనేది రావాలి అనేది మీరు తెలియజేసినారు అన్నమాట. గుడ్, మీరు గుడ్ సిటిజన్స్గా వేరే వాళ్ళకి రోల్ మోడల్ అవుతూ ఉన్నందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. కీప్ ఇట్ అప్ అండ్ కీప్ ద ఫ్లాగ్ ఆఫ్ మునే ఫ్యామిలీ ఫ్లైయింగ్ హై. థ్యాంక్ యూ. అందరికీ నమస్కారం. పర్యావరణాన్ని రక్షించుకుందాం, దేశాన్ని కాపాడుకుందాం. ఈరోజు మనం గ్రామాల్లో, పట్టణాల్లో, రహదారుల వెంబడి ఉన్నటువంటి వన సంపదను దారుణంగా నరికివేస్తున్నాం. చెరువుల్ని పూడ్చి చేస్తున్నాం. ఆ పూడ్చినటువంటి చెరువుల్లో పట్టణవాసులు కావచ్చు, గ్రామాల్లో ఉన్నటువంటి వ్యర్థాలను తీసుకువెళ్ళి చెరువుల్లోనే వేస్తున్నాం. మళ్ళా వాతావరణం కలుషితం అయిపోతూ ఉంది. విషాన్ని తింటున్నాం, విషాన్ని పీల్చుతున్నాం. మనకి ఎవరికి ఇప్పుడు అర్థం కావడం లేదు. వయస్సు పైబడే కొద్దీ అనేక జబ్బులతో బాధపడుతున్న వారికి ఈ సమస్య అర్థమవుతుంది. ముఖ్యంగా పర్యావరణం ఏ విధంగా నష్టపోతాం అనేది మీ అందరికీ చెప్తున్నాం. చెట్లు నరికేయడం వల్ల
చెరువులు పూర్తి చేయడం వల్ల, చెరువుల్లో వ్యర్థాలు వేయడం వల్ల కలుషితమైన వాతావరణాన్ని మనమందరూ అలవాటు పడుతున్నాం. మీ అందరికీ ఒక చిన్న ఉదాహరణ చెప్తాను. మానవ జీవి అంటే మనుషులమైన మనము ప్రతిరోజు ఒక వ్యక్తికి 20,000 లీటర్ల గాలి అవసరం. మనం పీలుస్తున్నాం దాన్ని. ప్రకృతి సిద్ధంగా వచ్చేటువంటి ఉచితమైన గాలిని పీలుస్తున్నాం. ఈ గాలి ఎక్కడి నుండి రావాలి? ఎలా వస్తుంది? చెట్లు ఉంటే కానీ రాదు. ఆ చెట్లను నరికివేస్తున్నాం. అంతేకాకుండా ఈ 20,000 లీటర్ల గాలిలో 550 లీటర్ల ఆక్సిజన్ ఉంది. ఈ ఆక్సిజన్ ఉచితంగా తీసుకుంటున్నాము. ఆక్సిజన్ లేకుంటే మానవ మునగడే లేదు. ఈ ఆక్సిజన్ 550 లీటర్లు కొనాలి అంటే దాదాపు 18,000 రూపాయలు ప్రతిరోజు ఖర్చు పెట్టాల్సినటువంటి అవసరం ఈరోజు. ప్రకృతి సహజంగా వచ్చేటువంటి గాలిని మనం కాపాడుకోవాలి. సెలయేరు అంటే చెరువుల్లో వచ్చేటువంటి నీరును కాపాడాలి. చెరువుల్లో వ్యర్థాలని నిషేధించాలి. మనం అన్నీ కూడా కాపాడుకున్నప్పుడే ఈ పర్యావరణాన్ని రక్షించుకొని మంచి జీవనాన్ని, ఆరోగ్యాన్ని పొందగలుగుతామని మీ అందరికీ తెలియజేస్తున్నాను. ముఖ్యంగా మానవులమైన మనము జీవరాశులను కూడా నాశనం చేస్తున్నాం. అడవుల్లో పెరిగేటువంటి అనేక జీవులు చనిపోతున్నాయి మానవుని వల్ల. రహదారిలో ఉన్నటువంటి చెట్లు నరికివేయబడుతున్నాయి. చెరువులు కలుషితమవుతున్నాయి. మనమందరము చేయి కలుపుదాం, ముందుకు సాగుదాం, పర్యావరణాన్ని రక్షించుకుందాం. ప్రతి ఇంటి ముందు 4-5 మొక్కలు అంటే ప్లాంట్స్ నాటుకుందాం. చెరువులను శుభ్రంగా ఉంచుకుందాం. తద్వారా వచ్చేటువంటి పర్యావరణాన్ని అనుభవిద్దాం. మంచి గాలు, మంచి నీరు, మంచి వెలుతురు ఉన్నప్పుడే మానవునికి మంచి మునగడ అని చెప్పి మీ అందరికీ తెలియజేస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను.